Welcome to session number 12. In the previous session, we discussed on the techniques adopted and steps involved in analyzing and forecasting the impact of business environment on business concerns operation in detail. The four important stages of analyzing and forecasting process are: number one, scanning; number two, monitoring; number three, forecasting; number four, assessment. All four stages are very important in completion of the environmental analysis and forecasting task and to get accurate answers to serve the purpose. These stages are not independent activities in environmental analysis, but they are interdependent and intertwined with each other. To survive in the tough competitive world, any business need to analyze and forecast business environment outcomes where it is operating to adapt itself according to demand and to build business strategies effectively to achieve its business goals. However, mere conducting the environment analysis and forecasting will not serve the purpose if benefits and limitations are not understood thoroughly. Now, let us discuss the benefits or advantages of environmental analysis and forecasting. The first benefit of environmental analysis and forecasting is development of broad strategies and long-term policies of the firm. The second benefit of environmental analysis and forecasting is development of action plans to deal with technological advancement. The third advantage is to foresee the impact of socio-economic changes at the national and international levels on the firm stability. The fourth advantage is analysis of competitors' strategies and formulation of effective countermeasures. And the fifth one is it helps the manager or the managerial person in keeping themselves dynamic. Sixth advantage is it enables the business enterprise to adjust itself with changes taking place in the environment. The seventh advantage is a business environment analysis and diagnosis give businessmen time to anticipate opportunities and to plan to take optional response to these opportunities. The eighth advantage, it also helps strategies to develop an early warning system to prevent threats or to develop strategies which can turn a threat to firm's advantages. The ninth advantage is if the anticipation and expectations are precise and accurate, the decisions are likely to be better. Hence, business environment analysis helps to forecast the future prospects of the business concern. The 10th advantage is the adoption of this methodology in business operation. Every business unit can achieve its objective and goals without facing much hurdles and grow stronger, which will in turn makes the economy to be stable and strong. By properly analyzing the environment and anticipating the changes likely to occur in the environment, the business manager can estimate the future and adjust his plan accordingly. Of course, not all the future events can be anticipated, but some can and are. The extent to which the expectations are accurate, managerial decisions are likely to be better. Moreover, the process of environmental analysis reduces the time pressure on a few which are not anticipated. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ 4 ಹಂತಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳು ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಆದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವು ತಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಊಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೀತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು. ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸೋದು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತಂತ್ರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳ ಸೂತ್ರೀಕರಣ. ಐದನೇದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರನೇ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಳನೆಯ ಅನುಕೂಲ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಂಟನೆಯ ಅಂಶ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಂಶ ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ತನ್ನದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Now let us discuss about the limitations or disadvantages of environmental analysis. Yes, of course, environmental analysis and forecasting suffers from certain limitations and disadvantages. These are: number one, an environmental analysis reviews current environmental conditions to forecast a future business environment. A second limitation is the static nature of the analysis ensures that unexpected environmental changes cannot be considered in a company's business projections. In addition, the environmental analysis is but one source of information that's evaluated as companies develop a strategic plan. The third limitation is the benefit of the analysis is also limited by the reliability and timeliness of the data used in the analysis. As a result, the analysis does not guarantee business success. The fourth limitation is the environmental analysis does not guarantee the business enterprise has been functioning effectively.
Too much reliance on the environmental analysis is likely to make the managers of an enterprises inactive, typical of paralysis through an analysis syndrome. The sixth disadvantages is environmental analysis does not predict the future. It does not eliminate uncertainty for the organization also. The seventh point is environmental analysis does not ensure organizational effectiveness. It acts only as inputs in strategy development and testing. Sometimes managers place uncritical faith in the data without thinking about the data's verifiability or accuracy. If this is the case, it may lead to misleading outcome. The last disadvantageous point is success of any organization lies in adventure and strategic risk taking. Environmental analysis often makes an individual too cautious in his approach and is likely to be left behind the events. So this analysis should be strategically done. Whatever may be the organizational arrangement, one should understand that environmental analysis is an activity that requires people, monetary, resource and time. Someone in the organization must spend the time to do the requisite analytical tasks involved in the environmental analysis. Environmental analysis has both its merit and demerits. By understanding the limitation, one should decide and execute the analysis process within the favorable time framework. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಊಹಿಸುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವರೂಪವು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ, ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂತಾಗ್ತದೆ. ಆರನೆಯ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏಳನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವಂದ್ರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಕತ್ವವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವುಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಪಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಉಳಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಆಯಾಕಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಜನರು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಗತ್ಯವಾದ
ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ.